Cahaya sekumpul Allah masyhurkan, berbagai ulama habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, Makkah Hadramaut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kompletkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan. Siapa ketemu tunduk dan sopan. Musala Rawdah tempat ajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya. Sebagai ulama ikutkan nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Murah hartanya, sosial hatinya, setiap tamu dan yang mu'alafnya, diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya, hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur banyak muridnya, lebih 10.000 orangnya. Terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kalampayan, itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya, lihat cucunya dengan suksesnya. Betapa senang hati datunya, lihat cucunya dengan suksesnya. فخرنا في البنجرية المدى يا شيخ
التوحيد والبرد أخطانا علمه بحر أخذنا المدى يا شيخ زيني شيخ الله يا شيخ زيني شيخ الله محيي فؤادي يا فتوحي يا مربي المدد يا شيخ زيني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأقوام عليها وأنت حي ورسول. ولما نظم فكر من درب صوت المحمدية وقودها توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل شيئي فيه مشكور وفعلي فيه محمودا وأن يطلب عمل في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعطى الظاهرة وعلى باب ذاته تهطرها فتغشاها من فيوضات المغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوبين والمحاشى بشرف الأمر في كل موطن من مواتن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكن إرشادك لأهل الوداد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنهزنا في حركاتنا وسكاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما طهرنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولهدك وهديه من المؤذين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدنى في رحمتك الخاصة فلا تهرنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيفنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسمعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا مما نصر هذا الحبيب ووزر أمواله وظهر حرم ببركات وشرف وجهات أولادنا ووالدينا وأحلى فترة ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدمنا رضا وبجميع ضرب نصره معلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا وصورا واغشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأسباب والكل ولا تلهك في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا
البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بهمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمن واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا
الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wasil wahdi wa balligh wa taqabbal sama birahma wa amin 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 wa ilahi rabbi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu dzalika wa nahdi ila hadrati sayyidina Rasulullah sahibi sifati uzma indallah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril anbiya wal mursalin wa ali kulli wa sahabati wa karamati wa tabi'in wa tabi'in min awliya wal ulama wa suhada wa salihin wa khususan summa ila sayyidina muhajir Abdullah Ahmad Nisa wa sayyidina Bakir Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi al Habib Ali Abdul Faqih wal Habib Abdurrahman Segaf wal Habib Bakar Sakran al Habib Abdullah al-Idris al-Akbar al Habib Bakar bin Abdullah al-Idris al-Adani al Habib Umar bin Abdurrahman al Habib Bakar bin Salim sahibi Inat al Habib Umar bin Abdurrahman Atta sahibi Ratib wa Syekh Ali bin Abdullah Baras al Habib Abdurrahman al-Jufri wal Habib Abdullah bin Ali wal Haddad Ba'alawi الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي واهل الترمذي والنساء والرجال وخصوصا اهل الدرب الحبيب ابي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري والشيخ محمد البوصير والشيخ محمد الازبدميتي ثم الى السلطان اولى الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الاحوال الشيخ ابي يزيد البسطامي طيفر بن عيسى وقطب العلوم الامام محمد بن محمد الغزالي وسيد احمد الرفاعي وسيد احمد البدوي وسيد ابراهيم الدسوقي وسيد ابراهيم الحلواتي وسيد عمر الحلواتي وسيد محمد الحلواتي سيدنا مولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمان المدني الحبيب ناصر عبد الرحمن حسين مولى بربة جاكرتا والحبيب احمد رحمة الله مولى بن مولانا جدنا الشيخ محمد راشد بن عبد الله كلام بين البنجري وشيخ جدنا عبد الرحمن الصديق بن شيخ محمد أفيب البنجري وشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري كلام بين مولانا الشيخ محمد كسب الأنوار بن إسماعيل البنجري وشيخ سيد محمد بن قطب الماكي وشيخ سيد محمد بن علاوي الحسني وشيخ محمد شروان عبد الباغن وشيخ محمد كسب الأنوار بن شيخ محمد شروان عبد الباغن وشيخ محمد شعراني بن سيران العرب وشيخ محمد سلمان مولي وشيخ محمد سلمان جليل وشيخ محمد زيني بن عبد الغني سبنبل وشيخ أحمد بكر وشيخ أحمد زهدان وشيخ محمد رضوان بصير وشيخ محمد رضوان ثم إلى أرواح جميع شيخنا ومعالمنا ووالدنا وأمهاتنا وأشرافنا وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حنبيتي مشرق ثم إلى أرواح من نازع ولا ذاكر موصل لهم صوب ذلك من إليه موصل لهم صوب ذلك من إليه موصل لهم صوب ذلك من إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفيك لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم انزل رحمه المغفرة والشفاء والنعمة والبركة على جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تهيد اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غير وجل كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة حليما برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وعلى النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi harrakal qulub li mahabbati maulidin nabiyil habibil mahbub. Wa nashkuruhu ammanna alaina bil imani bima hasala lahu minal karamati fi awalimis syahadati wal ghuyub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad an-nabiyyil habibil mahbub syafil ilali mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahu rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat yang ulun muliakan, hadirin wal hadirat seluruh undangan yang ulun hormati. Marilah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya, juga dengan kudrah dan iradahnya lah, sehingga dapatlah kita pada siang hari ini mengabulkan atau mendatangi undangan Sahibul Bait dalam rangka bersama-sama kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga hari ini kita menghauli itu abah guru kita bersama, abah guru sekumpul, dan juga haul ini daripada Sahibul Bait. Mudah-mudahan seluruh amaliyah yang kita baca hari ini disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum atau almarhumah yang dahulu pada hari ini, sehingga mereka selalu mendapatkan rahmat, maghfirah serta keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudahan Allah menjadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jannah, dan juga mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang ulun hormati, atas permintaan Sahibul Bait ulun diminta membaca manakib guru sekumpul lawan membaca Isra Mi'raj ini sakadarnya untuk mengambil berkah. Al-alimul allamah al-arif billah, abah guru sekumpul, beliau seorang ulama besar di Kalimantan, bahkan di Indonesia, salah seorang daripada zuriat Datu Kalampayan. Sedangkan silsilah Datu Kalampayan bersambung sehingga sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang berarti abah guru kita ini salah satu bagian dari darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab dikatakan wa man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kull. Siapa berpegang kepada satu juzu yang berarti kita berpegang kepada keseluruhannya. Dengan arti kata siapa mencintai cucunya yang berarti kita pun juga mencintai datunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai datunya wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amin. Hadirin yang Allah hormati, kita mencintai seorang habaib ini tidak ada ruginya. Karena di dalam kasidah ini mungkin para tukang-tukang kasaid ini hafal sudah lagunya ya. Kullu man habbakum yahna 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 bisyafa'ah minal mukhtar fil yawm luqya. Hendak mengaji binabil lagu kada bisa mengasidah barang iis ada jama lawan sedikit barang longkari tadi. Alhamdulillah bertamuan pulang semalam hari Kamis di Palembang. Ulun kada tapi tahan bila mendengar orang suara baik nihan. Saya apa ya? Mata bini mata kada tahan gitu. Seorang sudah kada baik masuk dari orang yang baik barang gitu ya. Kullu man habbakum, seluruh orang yang mencintai cucunya Rasulullah yahna untung kada ada ruginya. Di mana untungnya? Minas syafa'ah minal mukhtar, dari mendapatkan syafaat dari datunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Karena apa? Al-anbiya yaqulun nafsi nafsi wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana laha. Seluruh nabi yang lain ketika dimintakan syafaat mereka oleh umat mereka, nabinya berkata nafsi nafsi, mari kita urus diri kita masing-masing. Tapi kalau nabi kita, nabi berkata ana laha, akulah kata Rasulullah yang akan memberikan syafaatnya. Untungnya kita diberikan jadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-alimul allamah al-aribillah, silsilah beliau dari pihak abah beliau. Beliau anak dari Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alim al-Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Alim al-Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari. Silsilah dari pihak ibu beliau anak dari Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alim al-Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Alim al-Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Alangkah beruntungnya berkumpul nasab kedua orang tuanya bertemu pada datuknya yang kelima Al-Alimul Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid tersebut tadi. Abah dari kelampayan keturunan yang ke-8 guru kita. Kalau dari abah, mama dari kelampayan keturunan yang ke-7 sidin. Ini taparak mama lawan datuk kelampayan satu keturunan. Al-Alimul Allamah Al-Aribillah, ketika di dalam kandungan perut ibu beliau, maka ibu beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang sangat besar, yakni ibu beliau melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan ibu beliau. Dan ini isyarat dari Allah bahwa anak nanti dalam kandungan perut ibu nanti apabila lahir akan menerangi ke seluruh penjuru dunia dengan ilmunya sidin. Nang di Hadraul Maut bulannya itu juga kalau tak ini yang di Palbetung ini bulannya itu juga sebuting itu juga di Madinah itu juga, makanya alimnya guru kita luar biasa internasional jaga kita nila dimanapun dikenal orang, bahkan beliau diberikan makam punya kerajaan tersendiri wali kutubnya beliau. Dan ketika ibu beliau sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan,
maka keinginan ibu beliau tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dipindah Allah di dalam mimpinya saja. Jadi keinginan tersebut sudah tidak ada lagi ketika dia bangun dari tidurnya. Mulai dalam parut juga kada pernah menyusahkan abah mama. Kalau memakan nang secara kenyataan, pertama harus mengeluarkan duit, harus membuang waktu mencari ya kata. Dan dimakan pulang, bila orang hamil bila berlebihan memakannya ada resikonya tadi. Amun semuanya dalam mimpi kada ada apa-apa ya kada ada resikonya. 10 biji misalnya dalam mimpi makan durian kada apa-apa ya. Coba mau nang nyata nih nah pasti panas gitu. Jadi itu semuanya abah guru kita mulai dalam parut dia sudah kada pernah menyusahkan abah mama sidin. Al-Alim Al-Allamah Al-Aribillah, beliau dilahirkan sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan 11 Februari 1942 Miladiah di kampung Tunggul Irang, Sabrang, Martapura. Ketika lahir mata beliau hanya terpejam dan tidak menangis seperti bayi pada lazimnya. Tubuh beliau pun membiru sehingga neneknya yang bernama Salwiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Kada mengharap hidup lagi nih. Tetapi dengan berkah doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman atau sini dipanggil kampung Tuan Guru Haji itu, maka tubuh beliau pun berangsur-angsur kemerah-merahan seperti warna bayi kebiasaan dan tangisannya pun mulai terdengar. Tuan Guru kada larinya tak. Ini makanya penting luar Tuan Guru tuh. Tetapi beliau pada waktu itu tidak mau menyusu kepada ibunya. Beliau hanya mau menghisap liur al-arif billah Tuan Guru Haji Abdurrahman selama 40 hari. Kebetulan di Tunggul Irang tuh rumahnya Mama Guru sekumpul berdekatan dengan rumah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Apabila guru menangis hendak menyusu, disurungi susu, ibu kada hakun mengisap. Lalu mama guru ini bepada ke Tuan Guru, guru anak ulun menangis kada mau menyusu. Si Tuan Gurunya mau bermurah hati mendatangi akan menyebelah rumah. Lalu telunjuk sin dikucup sidin kamu tuang sidin, bakas liirnya dikucupakan pulang ke mulut guru. Itu pang nang diisap guru. Nah, nang termasuk kaparut sin pamulaan adalah liurnya orang yang ma'rifat lawan Tuhan tadi. Nah, jadi itu keistimewaan guru kita. Mungkin kanyang sako. Jadi 40 hari itu bertahan kawat. Itu urusan Allah, kita kada tahu liurnya orang wali bang. Al-Alim Al-Allamah Al-Aribillah, setelah lewat 40 hari beliau sudah mau menyusu kepada ibu beliau, tapi namun syaratnya tidak ada orang lain di sisi ibunya yang bukan mahram. Mulai lagi halus abah guru kita sudah bisa menjaga kehormatan ibunya. Kenapa setiap orang bersusuan pasti auratnya terbuka? Belain lawan kita. Kita di tengah orang pengantinan Mbak menyusu terpaksa maungkai. Di pasar Mbak hendak menyusu terpaksa maungkai. Padahal nang melihat ni aturan naikan takuk burung. Ya Allah, kasihan orang nang melihat. Ada guru kita sidin sendiri nang kadakon mun di rumah mau nyusu. Al-Alim Al-Allamah Al-Aribillah. Nama beliau di waktu kecil adalah Qusairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Zainal Ilmi bin Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi. Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman, anak dari Tuan Guru nang mengisap liur tadi. Namanya ngaran Tuan Guru itu bagus. Itu memang ada hadisnya kena dapat syafaat beliau tadi. Jadi Tuan Guru itu nah sirin dapat syafaat Rasulullah, sirin kau pulang punya syafaat lawan kita tadi. Makanya ngaran itu nang penting maknanya. Jadi guru kita ini 3 kali balik. Waktu halus Qusairi, waktu ketemu dengan Hasan Husin, ini adalah diganti Zainal Abidin. Maknanya perhiasan cantik bagi orang ahli ibadah. Hanya tadi terakhir Muhammad Zaini. Boleh pahamannya beralih ngaran, tapi harus memasak lakatan sebalik nang supaya orang kampung tuh merasa lakatan deh nyaman berikit ujar orang kampung.
Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Di dalam kitab kalau ada salah dia Udin, kalau situ kalau ada salah kitabnya adalah hidupnya seorang sahabat ini miskin mulai awal sampai akhir hayat miskin, kada pernah merasai hidup tu sugih nyaman kada suah. Datang ke rumah Rasulullah, ya Rasul, ulun hidup miskin ya Rasulullah, adakah jalannya ulun, adakah usaha, adakah apa kabarangai pianah berikan lan ulun. Ujar Nabi, aku betakun ulu siapa ngaran nikah, ngaran ulun ya Rasulullah Hazan, ha zai nun, ya ada 3 huruf ha zai nun hazan. Nah ajar Nabi umun ngaran nikah mahazan ni kada harapan sugih selamanya, ikam biasa di hati terus duka cita lah kok ngarannya hazan dar. Hakun lah ajar Nabi ikam ku ganti ngaran sahal. Sakalinya bersumpah di hadapan Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ulun kada hendak maalih ngaran nang sudah ulahan abah mama ulun, tapi betakun makai kada ya lata. Sampai akhir hayat hidup dalam keadaan miskin tadi. Sudah ngaran bedulu hazan dah, wahai orang nang sakit hati ya lata kabul sebenarnya romangiau. Jadi ngaran tuh mempengaruhi lawan keadaan kita, karena orang bekiau tuh kadang-kadang bisa jadi doa jadinya. Al-alimul allamah al-arif billah, di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi. Ini ketika umur beliau menginjak 10 tahun ke atas. Artinya yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti beliau bisa melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati. Kasyaf sidin sudah. Kalau anak sidin ini ada yang mengatakan ada ulun besi kawan di situ. Umur 2 tahun ke atas sudah kasyaf, sudah dasar paungnya baik ampun orang. Keadaannya kita inya keluar pada rumah kada juga. Jadi terjaga hulu urusan kemaksiatan. Percaya aja kita dah. Ada kita ini kasabelahan benaram ya kalau dah. Lalu setelah itu beliau pun bisa memantau masa yang akan datang. Al-alimul allamah al-arif billah, beliau senang sekali uzlah, artinya menjauh dari banyak bergaul dengan manusia kalau memang tidak perlu. Mun perlu silahkan, hari ini kita bergaul, kada bergaul. Ampun rumah hajatan kita, hiladah kada uang itu betul tolongan. Hal ini dilakukan beliau dengan siahah pergi ke hutan-hutan. Ketika siahah itulah batu-batuan tumbuh-tumbuhan memberi salam kepada beliau dan menyatakan bahwa beliau adalah seorang wali min auliya illahi ta'ala. Tumbuhan madahkan guru kita wali, batu madahkan guru kita wali. Kita madahkan kada rugi kita pernah mengambil ilmu sidin, yang rugi banget kita dada. Nah, dan tumbuhan tersebut pun menyatakan nama dan khasiatnya. Ulun guruai misalnya ilung, kegunaannya kisan orang sakit parut guruai bepada. Jadi sidin mun ada seseorang yang datang ke rumah sidin mengeluh urusan penyakit, pasti sidin menyambut aja coba-coba pangkas saya ini aja sidin. Ya letak tumbuhannya bepada, ngarannya lawan manfaatnya tadi. Jadi sidin ini kada tabib kada, cuma itu sudah tumbuhannya bepada, coba aja kasih ini sidin. Nah ini orang wali tuh jangan aneh, ahli di ilmu kedokteran dasar tumbuhannya bepada. Imam Ghazali itu ahli ilmu kedokteran, tumbuhannya bepada mendapatkan rahasia untuk manfaatnya tadi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya Allah, orang yang bertakwa lawan Tuhan itu dilajari Allah, ilmu apapun dilajari Tuhan. Jadi keadaannya orang wali itu pintar pada kita tadi. Kemudian al-alimul allamah al-arif billah, mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, sungguh arti mujahadahnya. Baik mujahadah dalam menuntut ilmu hingga mujahadah dalam beribadah sekalipun, yang walaupun pada ketika itu kehidupan beliau sangat kekurangan, hidup dalam keadaan miskin. Apabila hujan turun dengan derasnya, maka air hujan masuk dari rumahnya, sehingga beliau sekeluarganya bernaung di satu tempat untuk berteduh di satu tempat untuk bernaung sementara. Dan terkadang beliau sekeluarga hanya makan 1 bungkus nasi untuk dibagi 4 orang. Miskin kada tak? Sabungkus bisukan be 4 miskin.
Jadi samiskin apapun pahamannya dari guru kita mencontohkan lawan kita nih nah. Sidin kada pernah meninggalkan ilmu lawan ibadah. Miskin kita masih ada baju 2-3 lembar. Miskin kita masih kawas sehari makan sapiring. Ini sabungkus berempat kepala kita membayangkan. Kita 2 bungkus salah sorangan aja besokan tok. Ampih sarapan pagi, sarapan lagi ngarannya. Menambah bang tadi. Itu kita. Dan apabila nasi tidak ada, beliau hanya makan gadang pisang saja yang dibikin sayur. Makanya baca manakib orang wali itu kita ambil i'tibar lawan sidin tadi. Miskin luar biasa tapi berempat dina kada pernah meninggalkan ibadah. Mana miskin sampai yang kada, ngaji kada, ini bujur-bujur khasirat dunia wal akhirah, jadi rugi dunia akhirat ngaranya. Kalau orang miskin tadi tapi mau sembahyang, mau ibadat ada dan diharap pacang nyaman, karena saben hari itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Jadi kalau tak kada sekali kabul warzuqni tadi masih ada, jangan diharap pacang nyaman tadi. Mana miskin kada sembahyang tadi, jangan kita khawatir banget. Kemudian al-alimul allamah al-arif billah. Beliau pada waktu itu hanya memiliki selambar pakaian saja yang melekat di badan beliau. Miskinnya beliau lah. Al-alimul allamah al-arif billah. Beliau seorang yang sangat cerdas. Semua pak ilmu beliau kuasai. Ilmu zahir ataupun ilmu batin tidak terkecuali ilmu alat seperti nahu, sharaf, mantik, balagah, tajwid maupun ilmu arut. Kecerdasan beliau dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahami beliau menjadi ilmu sufi. Ini saking alimnya sih. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang at-tabahhuru fil ulum. Ilmunya seperti lautan nisbah luas dan kedalamannya. Ulun masih ingat ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin waktu belajar tafsir Jalalain di Langgar nang di Karaton. Sidin membahas masalah nahu zalika fadlullahi nang aja Sidin, jangan zalika fadlullahu, salah aja Sidin. Jalika fadlu tu mudab, Allah tu mudabun ilaihi. Jadi Allah itu karena 14 sandera lawan orang. Udah Sidin nang jangan anak beti tinggi beres, harus di bawah, harus tawaduk pada orang nang kita umpati. Padahal ilmu alat nahu aja kata. Kan Allah tu mudabun ilaihi bersandar lawan mudab tadi, jangan beresnya ke atas, harus di bawah nang aja Sidin. Kenapa? Karena kita umpat orang tuh jangan hendak bersombong-sombong pada orang nang kita umpati. Terus ini membahas ilmu nahu taka ilmu tasawuf jadinya. Kaingatan benar Sidin farasin zalika fadlullahi Sidin. Jangan zalika fadlullahu, salah jisin matasi pada orang lagi sandari kan. Terus Sidin membahas nahu taka ilmu tasawuf. Dan beliau juga seorang yang hafizul Quran, hafal beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama. Di antaranya beliau hafal Alfiyah Ibnu Malik, ini 1000 bait, kitab nahwu nih. Hafal lagi Tafsirul Jalalain, hafal lagi kitab fikih Bajuri Hasyah Fathul Qarib. Banyak lagi kitab-kitab yang lain yang beliau hafal karena kebersihan hati Sidin. Salah satu orang yang pahafalan tuh syaratnya parut jangan tapi kenyang gitu. Salah satunya nih. Amunnya sudah hibak kada kau lagi masuk nang lain. Al-alimul allamah al-arif billah. Beliau diberikan keistimewaan sering bertemu bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau pernah bermimpi seakan-akan diri beliau itu seorang bayi di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umur beliau ketika menginjak 30 tahun ke atas. Bermimpi seorang bayi digendong Rasulullah. Lalu pagi harinya berkisah lawan Mama Sidin. Tadi malam ulun seperti bayi digendong Rasulullah. Mama Sidin nangis luar biasa, terharu kesesenangan, kegembiraan.
Jadi ujar Mama Sidin nak nyawa bepadah lawan julak, maksudnya paman Sidin yang guru saman mulia bepadah kisah mimpi datang ke rumah julak. Ulun tadi malam mimpi seperti bayi digendong Rasulullah. Julak nangis lagi kesasanangan, cuma julak pintar. Ujar julak, kamu harus bersedia, aku hendak mencium seluruh tubuhmu karena tubuhmu pernah bersentuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julak ada mimpi seperti itu, mencium orang nambah mimpi Rasulullah tadi barang. Jadi kita nih kada soal misalnya bersalaman Rasulullah, bersalaman orang pernah bersalaman Rasulullah, ya kita 4 wasilah itu barang kita ada. Kemudian beliau sering pula liqa bertemu dengan Rasulullah yaqazatan di waktu bangunnya, bukan tidur lagi. Al-alimul allamah al-arif billah. Beliau diberikan punya syekh murabbi, syekh mursid yang membimbing beliau secara khusus di bidang ilmu tasawuf. Kan ada orang gurunya. Makanya Isra Mi'raj itu harus ada guru yang membimbing kita, yaitu Jibril membimbing Rasulullah untuk masuk hadratnya Allah. Siapa guru Sidin? Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Guru Bangil menyerahkan kepada Kiai Palak Bugur. Kiai Palak menyerahkan kepada Syekh Muhammad Amin Qutbi Al-Maki. Sayyid Amin Qutbi menyerahkan lagi kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara rohani Datuk Kelampaian menyerahkan kepada Rasulullah, sehingga beliau langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sampai kepada Sayyid Amin Qutbi, ini guru kita panah lawan guru Sidin sawat mengarang kasidah. Nya kada kawa langsung panah lawan Rasulullah buat guru hulu tadi. Kaina guru mah angkat teman aikakan pulang. Nah, waktu itu sin panah dengan guru Sidin Sayyid Amin Qutbi sampai mengarang kasidah Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi sampai hujungnya Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Orang panalon guru tu kadalah pasti muntung guru aja nang disambat. Datuk Kelampaian nang disambat si Saman. Nadihi in qadbun qaddaha aw karbun aw jabakal hubbu al-madat ya Saman. Guru disambat tadi. Kemudian al-alimul allamah al-arif billah. Beliau mulai masa kecilnya hingga masa tuanya selalu mengakalkan musyahadah, muraqabah dan beribadah kepada Allah siang dan malam. Tiadalah tidur beliau pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua karena ibadah malam itulah sudah menjadi wirid dalam keluarga beliau. Abah, mama, Sidin berdua bading, berempat aja bang. Nah, dan beliau di masa mudanya suka khalwat, yakni bersunyi di satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Di antara yang dilakukan beliau ketika khalwat, malazimi membaca zikir La ilaha illallah sebanyak 24.000 kali dalam sehari semalam. Awalnya kita bayangkan ya, sebanyak bilangan napas yang keluar masuk siang malam nih tadi. Kita bajikan 100 gin sudah sintiring-tiring lawan nang memimpin. Kalau pina nama memimpin ini mengantuk kayak kalau 100 saja nyerah lawasnya aja kada beampihan masih. Ada Sidin 24.000 kali seharianan samalaman. Dilatih Sidin. Kenapa jadi dilatih nang supaya kena dalam hadis Rasulullah kata mautul mar'i ala ma alaihi. Matinya seseorang apa yang dilakukannya di waktu hidupnya. Ulun ada berkisah sedikit lah. Kisah mengisahkan nanya kisah orang berjualan. Tuan Guru Haji Kasful Anwar, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam itu pembangun pertama. Ziarah berhubungan ke Bangil, hendak bertemu Guru Bangil. Sampai di terminal Surabaya, naik pesawat, hendak meneruskan naik mobil. Kenapa di terminal itu ada orang banyak berkumpul? Di para Sidin, Pak, ada kejadian apa sini Pak? Ujur orang, ada kejadian tabrakan Pak Yai. Siapa yang ditabrak? Nih, pedagang kecil-kecilan, pedagang yang jual kacang. Ada lokonang banujin nang bakotak di parut aja tenah.
Banu Kabahu bila ada mobil bis singgah naiknya kacang. Nah, kalau kita nyentah. Nah, lalu ternyata di Paraki Sirin, nah nang si bajulan pedagang kecil ini sudah sekarat sudah. Akhirnya di akhir hayatnya apa nang diucapkannya karena siang malam kacang. Akhirnya matinya kacang matinya. Nauzubillah, dan kita selamatlah. Isa kadar mengisahkan aja. Makanya mautul mar'i ala masya alaih. Matinya seseorang apa nang dilakukannya di waktu hidupnya. Kalau nya la ilaha illallah, dasar la ilaha illallah ujungnya. Ini tidak dasar siang malam asal ada bis singgah aja naik kacang. Pas matinya kacang. Hilada. Yang satunya lagi nih, ulun ada undangan di daerah Bibirik. Daerah Bibirik ini orang tua acara haulan tahlilan. Abdul zikri la ilaha illallah kayak di asik tadi. Nang Tuhani orangnya sehat kawa undangan. Nah, tuh luar biasa sih bergilang-gilang awak sidin. Ternyata ampih sorangan tegana sidin. Baya diitihi kawan ninggal orangnya. Dasar sidin gawian sidin la ilaha illallah. Matinya dalam keadaan zikir. Ini kayak ini selamat banget. Jadi kita ini jangan sembarangan kada ada kepastian lagi kita ini selamatnya nah. Kita atur nah panang kita sukai nang kita gawe itu karena ujungnya. Jadi sidin teh kitu teh la ilaha illallah ranai kaget dikira ranai apa kesalahannya meninggal orangnya. Mautul mar'i ala masya alaih tadi bujur nang dikatakan Rasulullah tadi Bang, bujur aja kacang mati orangnya. Kemudian al-alimul allamah al-arif billah, atas anjuran guru-gurunya dan orang tuanya beliau dianjurkan lagi memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Lalu beliau memperbanyak salawat, di antara salawat yang diamalkan beliau membaca dalailul khairat hingga 2 kali hatam dalam sehari semalam. Sahatam semalaman, siang sahatam kita sekali baca 1 hizib aja tuh biasanya kan hizibnya 8 dah kenapa 8 Senin awal Senin akhir ada 2 tak lawasnya tamat kita punya seminggu sahizib berapa man 2 bulan yang disiden sahatam semalaman siang sahatam pulang jangkal. Lalu sin ma'amalakan salawat ini atas anjuran gurunya kurang lebih 2 tahun sudah ada keberkahan, ada manfaatnya sudah. Kebetulan Allah hendak membuktikan mukjizatnya, karamatnya, bukan mukjizat karamatnya orang baca salawat dalailul khairat nih. Datang kebetulan guru Bangil ke Matapura ada undangan. Salah jurusin silaturahim melihat keluarganya ada undangan salah jurus silaturahim. Kebetulan disambut oleh Abah Guru Sakumpul. Ketika menyambut itulah Guru Sakumpul dimencium bau minyak wangi yang harum semerbak. Betakulan Guru Bangil. Guru, bau apa ini Guru, harumnya luar biasa. Ujar Guru Bangil menyahuti, inilah baunya dalailul khairat yang akan diberikan Allah kepada orang yang bakal calon wali kutub. Maksudnya ya guru kita Sakumpul tadi, berarti Guru Bangil tahu amalan muridnya tadi ahli salawat. Inilah baunya dalailul khairat yang akan diberikan Allah kepada orang yang bakal calon wali kutub. Maksud Guru Bangil ya Guru Sakumpul tadi. Lalu nyawa hendak tahukah karamatnya dalail jasidin. Kebetulan orang nama undang ini orang kaya, ada punya kolam ikan di rumah. Coba nyawa buat betis nyawa kasuk ke kolam ikan tanah. Hendak tahu karamatnya dalailul khairat orang yang ahli salawat. Ini orang istiqamah mensakali-sakali kedak timbul. Ya karamatnya adalah ternyata ihwak di dalam kolam tersebut mencium seluruhnya kepada betis guru tadi. Artinya jangankan manusia, binatang nang kada bakal pun cinta lawan orang ahli salawat tadi. Al-alimul allamah al-arif billah. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang elok pada zahiriahnya. Rupanya yang sangat menawan, ujar kasidah dia kata, suaranya yang sangat merdu sehingga nampaklah tajalli sifat jamalullah pada diri beliau. Beliau diberikan Tuhan banyak punya karamat. Di antara karamat beliau tidak sedikit daripada orang fasik seperti perampok, penjudi, ahli zina, pemabuk yang berubah menjadi orang baik setelah mendengar nasihat-nasihat beliau, serta banyak pula orang kafir masuk Islam di hadapan beliau.
Jadi sapasik apapun orang ti kalau masih beparak lan orang wali insya Allah akan jadi orang baik aja. Asal mau beparak. Nang sadih ini nang kada akun beparak menyambeti pulang deh. Nah kemudian karamat beliau lagi, pernah beliau didatangi oleh banyak tamu. Di antara tamu itu ada murid beliau. Guru kita mari matamu tuh hati sidin jalan terus tuh memantau terus dengan kasapnya sidin apa hajat tamu nang ini. Akhirnya sampai waktu sembahyang beliau memantau dengan mata hati beliau di antara tamu ini murid sidin ada hendak sembahyang di awal waktu. Langsung sidin berkata bahasa sidin kayak inilah, nang nyawa menhendak sembahyang bedahuluan nangai. Bahasa mata pula kayak tak. Nang nyawa anak sambayang badahuluan nangai. Sidin tahu nang ini hendak sambayang di awal waktu tamu ni tadi. Unda kain nah jauh karena unda masih banyak tamu. Ya sidin. Di mana guru ulun sambayang? Tu di kamar unda nang di depan kah, di tengah atau di belakang kah? Lalu berwudunya. Naik ke kamar hendak masuk ke kamar pertama ternyata guru sedang sambayang di kamar pertama. Kada jadi masuk. Pindah lagi ke kamar kedua ternyata guru duduk di atas sajadah menghadap kiblat berzikir. Berbacaan macam-macam, kada jadi masuk pulang. Keluar, guru masih ada di luar. Jadi si murid kita tadi langsung bertakun, guru sebelumnya ulun minta maaf. Ulun bertakun lampian guru pian ini nama najwa nang aslinya guru nang di kamar pertama kah, kamar kedua atau nang di luar nang ini kah? Rupanya di tiruannya leh. Jadi ujur guru menyahuti unda nangai ketiga-tiganya asli aja jasidin kada ada tiruannya. Artinya orang wali bisa membagi awak sampai 2-3 tadi. Keistimewaan bisa orang undangan sampai 5 nama undang waktunya tahu baik bisa datang orang teh itu kita kada kau membagi sebuting ini apa membagi ya udah. Karamat sidin lagi yang paling besar adalah istiqamah dalam segala hal. Istiqamah dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, istiqamah berbakti kepada guru-gurunya, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah mengamalkannya, serta istiqamah mengajarkannya. Itu termasuk karamat kan ya? Karena al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Bahkan saking istiqamahnya guru kita tetap mengajar. Yang walaupun dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakit beliau. Ini menunjukkan beliau itu sangat kasih sayang kepada umatnya Rasulullah sehingga banyaklah murid-muridnya yang mendapatkan makam wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Gen sini ulun menakib sedikit diri Isra tadi le. Ini parutnya lapar banget saudara nih. Kasihan nang kamu ini. Guru ini kamu di mana guru? Harus gading. Nah. Tamuan pulang dan tapi lah kami tamuan kena pulang senang mendengar suara sidin. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang luar biasa di luar jangkauan otak manusia kalau kita hendak memikirkan kada sanggup ingin otak. Kenapa? Satu riwayat kalau berjalan kaki inilah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 80 hari pergi, 80 hari pulang. Awas benar kalau tak ditampuh Rasulullah saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minaz zulami. Waktunya Nabi 1 mat aja. Jadi mau ingin otak pasti kada percaya bagi orang yang pernah mengalami berjalan ya tadi kada percaya penuh tadi. 82 kali berarti 160 hari dibulatakan ke bulan 5 bulan 10 hari. Itu dibulatakan 30 bulan itu nih. 5 bulan 10 hari parak setengah tahun. Makanya di zaman dulu ini ada satu riwayat. Ada seseorang yang kada percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hendak membuktikan kudrat iradatnya nih lawan seseorang nih tadi. Pulang dari pasar melihat ada orang berjual burung singgah nukar 2 ekor burung disembelih. Kemudian dibuatkan kantungan plastik dibawa pulang ke rumah. Sampai ke rumah nang kada percaya nih tadi nah. Ini kisah Allah hendak membuktikan kudrat iradatnya.
bapandi lawan bini yang jenam bini nya orang laki bini itu ada nang sayang yang nyambet ada nang abang yang ini aku ada no karakan burung tolong masakilah dengan masakan yang lebih enak. Akhirnya nam bini mencabuti bulu burung manatak-natak maulah sambalnya bemasak nam bini ini tadi pahadang nam bini memasak burung nang laki pada pulang bini yang ini aku hendak mandi hulu ke sungai, ambil tapi, ambil anduk, ambil cicibuk, sabun turun ke sungai. Mandinya bapak betajun benyalam. Ya dari riwayatnya lah, betajun benyalam. Kada bakubui kada ni benyalam. Akhirnya Allah hendak membuktikan kudrat iradatnya, kada sinbang sulan lagi. Benyalam tadi. Benyalam di Palbentun esaknya timbulnya di Danau Panggang itu pemudik rupanya. Nah disitulah Allah rubah bentuk tubuhnya yang tadinya laki-laki berubah jadi perempuan. Itu urusan Allah. Iza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Jadi aja tau. Kita kada usah bingung, makanya kisah Isra'nya bingung dari akhir. Berubah jadi perempuan. Akhirnya menangis di pinggir sungai di kampung orang. Kebetulan di kampung orang tuh ada seorang laki-laki turun. Melihat ada perempuan nangis di pinggir ditanya, kenapa kamu nangis? Kamu orang mana? Saya bukan orang sini, saya kampung sebelah sana. Saya ini sebenarnya laki-laki, cuma berubah jadi perempuan. Nang turun ini kada beriman juga ada percaya. Percaya aku jadi laki jadi bibini. Banyaknya wah ini ya kata laki jadi bibini. Jadi-jadian. Akhirnya jelas ujar perempuan tadi, tolong pinjami aku sarung, baju, andok supaya aku bawa naik ke rumah lo kan aku berkisah. Nah, lalu setelah itu sampai ke rumah dibawa naik nang mainjami tapi ini orangnya bujang supaya jangan sampai terjadi hal nang kada diinginakan kawinnya lawan itu. Kawin lawan nang diinjami baju tadi tapi tadi. Kawin beranakan sawat berdua. Isyarat dari dua ikung burung tadi berdua beranakan. Berapa kira-kira tahun itu? Inang tadaras kira-kira 3 tahun berdua misalnya. Ya kalau tak beranakan berdua. Kenapa pada waktu suatu hari kan jadi bibini sudah beranakan itu nih. Lalu nya bepadah lawan lakinya tadi. Bang, ulun hendak mandi ke sungai minta izin ya, ambil tapi, ambil andok cicibuk sabun turun. Mandi pulang ke sungai benyalam pulang. Kada sinbang sulan pulang dengan bini ini tadi. Sekalinya bangsul di kampung asalnya benyalam pertama tadi. Nah, baya bangsul dari Banyu tadi berubah pulang jadi laki-laki. Urusan Allah nilai kita kada usah bingung urusan Allah. Akhirnya dilihatnya nih tetapi masih ada begentungan di dadayan. Cicibuk masih ada, anduk masih ada, makin bertambah bingungnya. Aturannya sudah lawas meninggal tahun nang ini, sakurang-kurangnya jawab tadi tapi tadi karena hujan panas atau sakurang-kurangnya hilang karena angin dicampur angin. Ini masih ada. Sudah ambil tapi besilih sudah naik ke rumah. Dilihatnya bininya masih memasak burung. Bertambah terus bingung nek. Lalu bersuaranya. Ya. Sudah kamasak burung tuh aku lapar banget sudah. Ujian nabi ini menyahuti. Sampian turun hanya satu mat bahai. Ya dah. Sampian turun hanya satu mat bahai. Belum masak lagi. Disitulah hidayah Tuhan dapat. Oh kalau begini aku percaya penuh dengan Isra Mi'raj perasaan biniku satu mat perasaanku lawas waktu anakan berdua kawin tadi. Supaya sudah saud dituyul orang hanya percaya. Dituyul orang kok ngaranya tuh. Jadi untung juga sidin di atas suah di bawah suah. Untung sidin ya kalau tak. Jadi bini suah jadi laki suah untung sidin garatnya cuma sama ditoyol tuh kada percaya tuh kan. Jadi Isra Mi'raj ini aneh lah ya. Mudah kada beriman kada percaya. Perjalanannya tuh singkat benar luar biasa. Ya man yara wa la yura wa fadluhu amman wara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman la mira wa
wahai orang nang malihat jar tapi kada bisa dilihat siapa Allah kalau tak zat nang malihat tapi kada kawa kita malihat itu Allah. Wa fadluhu karunianya Allah tu aman tu menyeluruh dirasakan oleh manusia waratu manusia. Sabaratan kita dapat rahmat fadlullahnya dapat karunia Allah beratan di mana dapat kita nak kawa masih keluar masuk hinak kita nih itu rahmat Tuhan masih dapat punya masuk kada keluar lagi apa artinya atau keluar kada masuk lagi habis itu habis kisah ada. Cuma meliwati siapa biman ilaika qad sara dengan orang yang kepadamu ya Allah sungguh melakukan Isra siapa Rasulullah. Rasulullah itu Isranya apa? Rohan wajis man la mira. Roh lawan jasad-jasadnya kada diragukan. Jadi Nabi Isra itu bukan rohnya aja atau bukan jasadnya aja, kedua-duanya. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Hanya tinggal kita aja lagi mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati kita. Rasulullah disebut namanya aja senang hati sudah lengkap. Muhammadun zikruhu rauhul li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Nabi Muhammad itu disebut namanya sudah rauhun li anfusina senang sudah diri kita. Lagunya bagus, nama membawakan pulang paginya senang. Mensyukurinya kita punya Nabi Muhammad itu fardun alal umami. Nah, sampai di sini kalau nanti disampaikan mudah-mudahan dengan berkat Isra Mi'raj, berkat kita memperingati haulnya guru sakumpul, kita minta kepada Allah semoga kita sabarataan, sakeluargaan, sarumahan, panjang umur dalam keadaan sehat, selamat, bertambah jangkal nuntut ilmu, jangkal beribadat, berberkat dunia akhirah, dijauhkan kita sabarataan dari bala, bencana, musibah, penyakit dan dari segala sesuatu yang kada diinginkan. Mudahan seluruh hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia ataupun hajat akhirah, diberkati hidup kita di dunia sampai ke akhirah. Dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita yang halal, mati husnul khatimah, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haziniah al-Fatihah. آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وبركة في رزقنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب ربنا تجيكل بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمات وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم